जय माँ सारला, जय पंचसखा, जय नेमाला पीठ। आज हूँ 40तम भक्तमेली जे नेमाला पीठ रे अधिवेशन। तेणु केते भक्तमेली आमर प्रसारित होती यूट्यूब रे, आउ केतक बाकी रही जाइए। भक्तमेली रे खाली कथबार्ता चले जे भक्त भगवान एवं जीव परमर मुख्य, तो सब बेले ताकू टॉपिक रखिले हबनी। किंतु आजिर टॉपिक रही जे प्रकृत मालिका जहाँ लेखा है ताहा वास्तव, जदिबा वास्तव ताहा कार्यकारी कहीं होनी, जदिबा कार्यकारी होनी ता पई दायी किए। तेणु यही प्रसंग रे मु कहबी जे पवित्र भाई ए विषय रे किछि आलोकपात समाजर दर्शकों को करिवे। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेन चराचर तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज 40तम भक्तमेलीर अव्यवहित पूर्वर मीरा माँ जो प्रश्नटी करिसेंती से प्रश्नर उत्तर तो निश्चिंत भाव में दिज्व, किंतु आज पवित्र देवस्नान पूर्णमी जे कि श्री श्री माटी गोसाई अच्युतानंद महापुरुषंकर तिरोधान दिवस अवसर रे अगणित दर्शक बंधु भक्त बंधु एवं समस्त को मु प्रणिपात करुच्ची। ये एक महान समस्या जे कि मालिका अच्युतानंद महापुरुष 184,000 ग्रंथ लिखिछंती। सेथि मध्यरु ये मालिका उपरे एते आलोकपात काहेकि होउची? ये मालिकार प्रकृत तथ्य किए जानिची? उन्मोचन केही करि परिबे नाही। काहेकि ना लीलाबी धूत कलेबर देवमा नबे अगोचर। तेणु अच्युतानंद महापुरुष मध्य बहुत तत्व कथा लिखिछंती, जीवर मुक्ति कथा लिखिछंती, जीवर परित्राणर कथा मध्य बहुत जगह लिखिछंती। ये विषय रे जदि किछि आलोचना हुए एवं समाज को दिग्दर्शन दिया जाए ताहले कुपथगामी मानव समाज निश्चित भाव में सुपथ को जाई परिबो। भक्त भगवान अभिन्न। तेणु भक्तटीए हबाकू हेले कोटी जन्मर तपस्यार फल फले जड़े भक्त हो पारे। आमे तो भक्त हो पारिने, तेणु आमे कहबा भक्त। तार भक्त थिला दासिया बाउरी जे कि गोटे नड़िया देइथिले प्रभु तांको हाथरू नहीं जाइथिले। ताले आजिर ए स्नान पूर्णमी अवसर रे समस्ते कहउछन्ती आमे भक्त आसीचु, ताले केही जणे कोन भक्त नाही? ये चितोत्पला नदीर बाली पठारे नड़ियाटीए पठे दियंता, हाथ टेकी दियंता, प्रभु ता हाथरू नहीं जाते, ताहले आमे जानतु भक्त आसिले। अच्युतानंद महापुरुष अमर जुमर संहितारे कहिसेंती, जंत्र मंत्र मिथ्या सत्यटीए कथा श्रीमुखे कहिली अर्जुन। बार घरे जदि लय रखी पारु तेबे तू देखिबु अच्युत चैतन्य बसाणटी जोबरारे एहु परीक्षा होइब मन सूत्रे रख नेई। तेणु से कहले जंत्र मंत्र मिथ्या, तापरे मन सूत्रर भजन। सी तो मन सूत्रर भजन, से तो अजपा, ताकू परिप्रकाश केमिति करिवो?
କଣ ଭଜିବ ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ? ସେ କହିଲା ଭଜୁଛି ଭଜୁଛି ସେ ତ ମାତା ଗର୍ଭୁ ରହି, ତୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଭଜିବ? ସେ ତ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ରହୁଛି। ସେ କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଭଜନ ମାତା ଗର୍ଭୁ ଜାଣ, ଆଜିକାଲି ଭଜୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଭଜନ ଚାଲିଛି, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭଜନ ଚାଲିଛି, ସେ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ସେ ଭଜନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଭଜନ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ କିସ କହିବୁ? ଯାହା କହିଲେ ଅଇଁଠା, କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା, ନୀର ଅଇଁଠା, ଆବର ଅଇଁଠା ବେଦ, ହରି ନାମ ଗୋଟି ସହଜେ ଅଇଁଠା, ନିଅ ଅଇଁଠା କେଉଁ ପଦ। ତେଣୁ ଏ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ମୁଖ ନିଃସୃତ ହଉଛି, ତାହା ତ ମାନେ ଅଇଁଠା ହେଇକିରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ନିଃଶବ୍ଦ ପଦ, ତାହା କେବଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଥାଏ, ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ 1,84,000 ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଯେ କି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଁ ହେଇପାରିବି ହେବିନି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦବ, ମୋର ମରଣ ସମୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଦବ। ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଦେଖାଦବ? କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଦେଖାଦବ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଷ୍ଟପା ସାୟଣ ପିତୁଳାକୁ ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜତାକୁ, ସିଏ କି ଗତି ମୁକ୍ତି ଦେବ, ଏହା ନ ଜାଣେ ମୃଢ଼ ଜୀବ। ତେଣୁ ଦେବତା ଗତି ମୁକ୍ତି ଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଢ଼ ଜୀବ ଜାଣିନି କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ପିତୁଳକୁ ପୂଜୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ସେ କିଏ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁକୁ ଜାଣିଯିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ପାଦ ପକେଇବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଏ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ନା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅମର ଜୁମର ସଂହିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ମାଳିକା କଥା କହୁନୁ, ଆମେ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଜୀବର ମୁଖ୍ୟ ଗତିଭକ୍ତି କଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମନ ଏବଂ ପବନ, ଇଏ ମନ ଯେତେବେଳେ ପବନ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇଯାଏ। ଗୋପୀ ଗୋଟିକେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ପବନ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ, ଏ 21,600 ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ରଖିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, ସେଇ ଅମର ଜୁମର ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଲା ଝଟ କିଣ ଅଟ କିଣ ରହିବ ଆଗରେ, ଆପେ ନ ଚାହିଁଲେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇବ ସେ ଭଲେ। ସିଏ କଣ ହବ ନା, ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟ ହବ, ତୁମେ ଭକ୍ତର, ତୁମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁର, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ହେଇଯିବ, ଏକାକାର ହେଇଯିବ, ଅଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଅଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ହବ ନା, ତା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ପଦ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା, ସିଏ ନିଜ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ତେଣୁ ସେ କଣ ହେଲା, ତା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ପଦ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ଯେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପଦ ପାଇଲା ମନରେ, ତେଣୁ କରି ଦାସପଣ ବହିଲା ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦାସ ହେଇଯିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର। ଏ ସଂସାର ହଉଛି ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର। ତେଣୁ ସେ ପବନ ଜୀବନ, ଏଇ ପବନ ହିଁ ଅଛି, ଗତାଗତ ହଉଛି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ। ଏଇ ପବନ ଥିବାରୁ ଏ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପବନ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ ପବନ ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କଲେ କଣ ହବ ନା, ଗୁରୁ କରିବେ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୀରା ମା କହୁଥିଲେ ଯେ 42 ଚାବି ଖୋଲ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାଲା ଖୋଲ, ଏ କଥାଟା କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେ ଦେହ ପ୍ରକାଶିଲା, 88 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟ ବୋଲାଇଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଇଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଧା ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ହଉଛି 84 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଇଏ 84 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଅଧା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଦ ପାଖରୁ ମାପି ଯାଆନ୍ତୁ, 4 4 8 4 ଏମିତି ମାପି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ଗୃହ ଚକ୍ର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ସେଇ ହଉଛି 42 ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ହଉଛି 42 ଚାବି ସେଇଠି ଅଛି। ସେ ହଉଛି କୂଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କୂଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହେଲେ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହୁଏ। ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହେଲେ ସେ 3.5 ଘେରା ହେଇ ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ତୁମକୁ ସେଇ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହଉଛି କେବଳ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ। ଭକ୍ତି, ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। କାହିଁକି? ସେ କହୁଛି ଜଗତ ଅଛି ମୁହିଁ ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ମୋର ଜଗତ ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧିଛି, ହେଲେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକତ ତୋ ପିତା ମାତା, ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ହିତରେ ତାର ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁହି ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସଦା କାଳେ କାଳେ, ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ନ ହୋଇଲେ ଖେଳିବ କା ମେଳେ। ତେଣୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଚଲାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଲୀଳାଖେଳା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତଟିଏ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ରିୟା କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା। ଆଗେ ଭକ୍ତଟିଏ ହବା, ତାପରେ ମେଳି କଥା ଠିକ୍ ସ୍ଥିର କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୀରା ମା କହିଥିଲେ ଯେ ମାଳିକାର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଳିକାର ଗବେଷକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମାଳିକା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହୁଏତ କେହି ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି, 1932 ମସିହାର ଗୋଟିଏ ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୋବଲା ଅଛି, ଯିଏ ଏଭଳି ଅକ୍ଷରରେ ସେ ଲେଖାଯାଇଛି, କରଣିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ କୌଣସି କେହି ପଢ଼ିପାରିବେନି, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କରଣିଆ ଅକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି ପୋଥି ଲେଖାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପୋଥି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର କେବେ ନଥିଲା। ସିଏ ଭାଷା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାରି ଦେହରେ ବସିକିରି ସିଏ ତାର ଅର୍ଥକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଅବିନଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ନଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦବ, ଯେ କେହି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକି ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ଭାଇ।